हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़। एरुडिशन स्टडीज़ ਦੇ ऑफिशियल चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ 4 ਜੂਨ 2021 ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਦ ਮੁੰਬਈ ਬੇਸਡ ਸਟਾਰਟਅਪ that developed ਵਜਰ ਕਵਚ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਮੁੰਬਈ ਬੇਸਡ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਰ ਕਵਚ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ डेवलप किया है। ओके, तो इस कंपनी का नाम है इंदिरा वाटर। ये मुंबई बेस्ड एक कंपनी है जिसने कि अपने डिसइनफेक्शन सिस्टम का नाम की रखा है वज्र कवच। ओके, इसनों किस लिए डेवलप किया गया कि ये जो डिसइनफेक्शन सिस्टम है ये अपनी हेल्प करेगा उस खर्चे नूं घट करन दे विच जो कि आपां कोविड नूं फेस करन दे लई कर रहे हाँ। ठीक है, तो देखो इस सिस्टम दे विच की होएगा N95 मास्क, ठीक है, या फिर PPE किट या फिर कोई भी मैडिकल या नॉन मैडिकल इक्विपमेंट इन्हों डिसइनफैक्ट करने दे लई बनाया गया। राइट, इहदे विच की रहेगा कि इस दे विच मल्टी स्टेज दे विच वो वाली चीज़ जिसनों आपां इस दे विच इंसर्ट कर रहे हैं इन्हां विचों कोई भी इक्विपमेंट वो मल्टी स्टेजिस दे विचों निकलेगी डिसइनफैक्शन दी, यानी कि सफाई दियां मल्टी स्टेजिस होणगियां। ठीक है, जिस दे नाल वो इन्नी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी कि वो की हो जाएगियां रीयूजेबल, यानी आप इन्हां चीज़ों नूं दोबारा तो यूज़ कर सकांगे। तो ऑब्वियसली जिहड़ी चीज़ नूं आपां थ्रो करना सी अगर आपां उहनूं रीयूज़ कर लिया तो उहदे नाल अपना खर्चा तो डेफिनेटली घट ही जाएगा। राइट, तो इहदे विच की है कि डिसइनफैक्शन सिस्टम के दौरान इहदे विच जिन्नियां भी चीज़ों के उपर वायरस होणगे या कोई भी बैक्टीरिया होणगे या माइक्रोबियल स्ट्रेन होणगे जो कि आपां नंगियां अखां दे नाल नहीं देख सकते, जेकर वो इन्हां किट्स के उपर लगे होणगे तो 99.9% तो भी ज़्यादा चंगी तरह क्लीन कर दिता जाएगा। ठीक है, तो तुसी समझ सकते हो कि आने वाले टाइम दे विच ये सिर्फ कोविड की ही गल नहीं है, आने वाले टाइम दे विच हर प्रकार के वायरस के लिए ही इनू यूज़ किया जा सकता होएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग 2020 SDG इंडेक्स। उस स्टेट का नाम दसो जिसने कि नीति आयोग की हाल ही दे विच जारी की गई SDG इंडेक्स 2020 नूं टॉप किया है। तो अज मैं तुहानूं पहलां ही दस दियां जिन्ने भी आपां क्वेश्चनस करने हैं ये वाला क्वेश्चन तुसी डबल स्टार लगा लो बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जदों भी नीति आयोग दी इंडेक्स जारी होंदे है तो उन्हां दे विचों डेफिनेट क्वेश्चनस बनते हैं। ओके, तो इस दे विच सिर्फ ये नहीं कि डायरैक्ट तुहानूं इदां दे क्वेश्चन पूछ लिया जाऊगा, इदा नहीं है। इस दे नाल नाल तुहानूं जिन्ने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स दसने हैं वो भी याद रखियो बिकॉज कोरिलेट करके किसी भी तरह का क्वेश्चन तुहानूं एग्जाम विच पुट किया जा सकता है। ऑलराइट, क्वेश्चन का आंसर रहेगा केरला। ओके, हुणे हुणे नीति आयोग ने अपना एक इंडेक्स जारी किया जो कि हर साल जारी करते हैं। तो इस इंडेक्स दे विच केरला ने की किया है, टॉप किया है। ओके, तो आप देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स। राइट, तो ये नाम तुहानूं जाने पहचाने लग रहा होएगा। आपां इस बारे कल भी डिस्कस किया सी है ना कि ये किन्ने गोल है, टोटल 17 गोल्स है जो कि यूनाइटेड नेशन वालों पूरे वर्ल्ड नूं मिले हुए है ना। और यूनाइटेड नेशन ने एक टारगेट दिता है कि आपां 2030 तक इन्हां 17 के 17 गोल नूं की करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो इसके लिए पूरे वर्ल्ड दियां सारी कंट्रीज जो है वो काम भी कर रही हैं। क्यों, देखो यूनाइटेड नेशन वालों भी एक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है जिस दे विच जिन्ने भी 17 गोल है इन्हों किस कंट्री ने कितना अच्छा लागू किया उस दे लिए नंबर दिते जाते हैं। ओके, और रैंक भी प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, तो इसलिए सारिया कंट्रीज एक दूसरे तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए कॉम्पीटिशन के नाल होर भी ज़्यादा इन्होंने गोल्स नूं अचीव करने के लिए मेहनत कर रही हैं। ओके, तो इस तरह ही सब तो वधिया जिन्हें काम किया होंदा आ उसका नाम जो है ओबवियसली पूरे वर्ल्ड दे विच उस कंट्री नूं जानिया जाता है। तो इस दे विच की तुहानूं सारे दे सारे ही याद करने पैणगे गोल्स? नहीं, इस दे विच सारे याद नहीं करने, आपां सिर्फ नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 याद रखांगे क्योंकि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल यही 4 इंपॉर्टेंट रहणगे। ओके, तो इन्होंने तुसीं किस तरह याद रखोगे? PHHE। ओके, P मतलब पॉवर्टी। तुसीं फर्स्ट जगह ते देख रहे हो इत्थे लिखा हुआ है ना नो पॉवर्टी, मतलब कि 2030 तक पूरे देशों दे विच पूरे वर्ल्ड दे विच गरीबी नूं बिल्कुल खत्म कर दिता जाएगा। ओके, ये गोल है। सैकेंड गोल जो दिता हुआ है H स्टैंड्स फॉर हंगर, यानी कि
ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ 2030 ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2030 ਰਿਪੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਅਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ UN ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ H ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਹੈਲਥ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 4 ਗੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰੀ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਗੋਲ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੋ ਇਹ ਸਕੋਰ ਹੈ ਇਹ ਸੀ 60 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 66 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਅਪ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ SDG ਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਪਰਫਾਰਮਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੇਰਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 75 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਬਟ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਡ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 74 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਐਂਡ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 74 ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਿਹਾਰ। ਓਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈ 52 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਿਊ ਫਰੰਟ ਰਨਰਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 65 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਕੋਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ SDG ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਓਕੇ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਔਰ CEO ਕੌਣ ਨੇ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 17 ਦੇ 17 ਗੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 16 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ UN ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਟੋਟਲ ਗੋਲਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ,
ठीक है। बट एनीवेज ये नहीं शामिल है, दैट्स इट। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਆ 16 ਗੋਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਪੀਸੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਾਜ ਦਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 124A। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ। ਓਕੇ, ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੰਗੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰੋਹ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 153A। ਦੇਖੋ, ਗਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਰਾਇਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 153A। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 105A, ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਇਨਸਾਈਟ ਐਨੀ ਕਲਾਸ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਕਮਿਟ ਐਨੀ ਆਫੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਲਾਸ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਲੜਾਈ, ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 105A। ਆਲਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਟ। ਓਕੇ,
ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਐਮ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨਯਾਹੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋalition ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਡੈਕੇਡਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋalition ਬਣਾਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ, ਮੋਬ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਰਕਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਬ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁਣ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਓਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇਮ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਿਊਵਨ ਰਿਵਲਿਨ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨਿਤਨਯਾਹੂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, which space agency recently announced its 2 new missions to Venus? ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਮਿਸ਼ਨਸ ਭੇਜੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਵੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਸਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ 3 ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਚਾਈਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਹੈ CNSA। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ UKSA, यानी कि UK स्पेस एजेंसी, और जो कारी है ये है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ओके, तो नासा तो सब ही पता है, आप 2-3 दिन तो इनू डिस्कस भी कर रहे हैं कि ये की है USA दी स्पेस एजेंसी है। नासा ने 30 साल बाद ये देखा है कि हुण ने वीनस के उपर जाएंगे, यानी कि 30 साल दे विच पहली बार ये कारनामा होने जा रहा है। ठीक है, ये मिशन कदों लॉन्च किया जाएगा, ये 2028 तो लैके और 2030 के अंदर अंदर इनू लॉन्च किया जाएगा। ओके, और ये वीनस दे विच करेगा कि जाके ये वीनस दे एटमोसफेयर नू
ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ। ਫਸਟ ਹੈ ਡੈਵਿੰਸੀ ਪਲਸ, ਓਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਵੈਰੀਟਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਵਿੰਸੀ ਪਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੀਨਸ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀਨਸ ਹੈ ਇਹ ਹੌਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਖੋਜੇਗਾ, ਡੈਵਿੰਸੀ ਹੀ ਖੋਜੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दूसरा मिशन जो कि वेरिटास है। ठीक है, वेरिटास जो है एक रडार ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵੀਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਵਿੰਸੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਡੀਪ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ Venus investigation of noble gases। केमिस्ट्री बहुत लंबी है बट इन्हें थोड़ा बहुत ही याद रख लेना। एंड इमेजिंग। ऑलराइट, कई बार की होंगे तो उन्हें इदा पूरी ए वाला नाम दे देंगे, ये पूछ लेंगे है कि वी किस लिए स्टैंड करता है, सी किस लिए स्टैंड करता है। इसलिए इन्हें थोड़ा देख जरूर लेना ताकि तुहाडे सामने जो ऑप्शनस आन तो तुसीं इहदा आंसर लगा सको। ओके, इन्हां दोहां मिशनस तो बाद ये पता लग सकेगा कि वीनस का एटमोसफेयर बनया किद्दां आ, ये अर्थ और मार्स तो अलग क्यों है, इत्थे पानी सी या नहीं सी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छियां जो नॉलेज है वो मिल पाएंगियां। तो हुण आपां देख लैंदे आ नासा के बारे दे विच कुछ फैक्ट्स। देखो, नासा की जो फॉर्मेशन की गई ये कदों हुई सी, ये हुई सी 29 जुलाई 1958 दे विच। ठीक है, तो ये टाइप की है स्पेस एजेंसी, आपको पता ही है। जुडिसडिक्शन आप हुणे कीता है, यूनाइटेड स्टेट जो है वो उसके अंडर आता है नासा। ठीक है, इसका हैडकुआटर रहेगा वाशिंगटन DC दे विच और इहदा मोटो की है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी कि सारिਆਂ ਦੇ फायदे दे लई। एडमिनिस्ट्रेटर कौन ने, तो ये ने बिल नेल्सन जी। नैक्सट क्वेश्चन, name the Indian referees who has been selected for ICC Future Leader Program। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਫਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ICC Future Leader Program ਜਿੰਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, both A and B, यानी कि विजय लक्ष्मी जी भी और हरिणी जी भी, ये दोनों ही भारतीय मैच के की ने, ये ने रैफरीज। ओके, और इन्हां नूं इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल के फ्यूचर लीडर प्रोग्राम दे सिलेक्ट किया गया। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव की है, देखो क्रिकेट दे विच ना औरतां दी भागीदारी नूं वधाना, ठीक है, और दूसरा जिहड़ा विमेन क्रिकेट खेलिया जाता है इन्हां दी ग्रोथ करना, ठीक है। ये दोनों ही मोटिव ने किदे फ्यूचर लीडर प्रोग्राम दी। अगर आप गल करते हैं विजय लक्ष्मी जी की, तो विजय लक्ष्मी जी को पहले बैच की ट्रेनिंग के लिए चूज किया गया। ये पिक्चर देख सकते हो तुसी, ये ने विजय लक्ष्मी जी। इन्हां दी ट्रेनिंग कदों स्टार्ट होएगी, ये स्टार्ट होने वाली है सैप्टेंबर दे विच। ओके, अगर आप हैरनी जी की गल करते हैं तो इन्हां दी जो ट्रेनिंग होएगी वो सैकेंड बैच दे विच रखी गई है, जो कदों होने वाली है नवंबर दे विच। ऑलराइट, और विजय लक्ष्मी जी कित्थों के प्लेयर ने, तमिलनाडु के, और इन्होंने पहला भी काफ़ी मैचेस दे विच रैफरी बन चुके हैं और इंटरनैशनल लैवल के मैचेस दे विच भी इन्होंने एज ए रैफरी अपनी भूमिका निभाई है। ओके, अगर आप देखिए ICC की फॉर्मेशन तो यह हुई सी 15 जून 1909 दे विच। हैडकुआटर है दुबई, चेयरमैन ने ग्रेग बैसले एंड CEO हो जाएंगे मनु साने जी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी टू फिक्स मिनिमम वेजिज एंड नैशनल फ्लोर वेजिज। ये भी थोड़ा ध्यान नाल समझ लेना प्लीज़ कि इदां दी कमेटी जिसनूं हुणे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों बनाया गया, किस चीज़ के लिए, मिनिमम वेजिज और नैशनल फ्लोर वेजिज नूं फिक्स करन दे लई उहदे चेयरमैन का आपां नाम दसना है। इन्हां दोनों ही टर्म्स मैं समझाऊंगी कि इन्हां विच फर्क की है। उस तो पहला आपां इहदा आंसर देख लैंदे आ। आंसर रहेगा अजीत मिश्रा जी।
ओके ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਵੇਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੀਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਹੈਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਵੇਜਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਵੇਜਿਸ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। समझ आ गई होगी। अगर आप गल करते हैं कि लास्ट टाइम की होया सी, क्योंकि देखो ये कमेटी की पहली बारी बनी है नहीं, ये कमेटी बन रही है दूसरी बारी। इस तो पहला भी एक कमेटी बनी सी जिन्होंने हैड किया अनूप सतपथी ने। ओके, इन्होंने हैड किया सी, इन्होंने पूरे ग्राउंड लैवल ते जाके काम किया और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं दे भी दी। और ये इन्होंने की बोलिया सी कि जिहड़ा नैशनल फ्लोर वेज है ये कितना होना चाहिए? 375 रुपीज़ पर डे। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 9500 रुपीज़ पर मंथ। तो इन्ना तो होना ही चाहिए ना, बिकॉज तुसी खुद सोचो इस टाइम अगर तुसी वेज की गल करोगे ना नैशनल फ्लोर वेज तो वह है 175 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो तुसी दसो कि ये हिसाब नाल तो करीब बंदा 4 तो लेके 5000 रुपये कमा रहा बड़ी मुश्किल नाल साल का, सॉरी मंथ का, है ना। तो की एक महीने दे विच 5000 दे नाल घर का गुजारा किया जा सकता है? डेफिनेटली नॉट। बट इसे करके ही जो ये वेज है इनू हुण दोबारा तो नवीं रैकमेंडेशन दे लई इन्होंने अनूप जी के अंडर एक कमेटी बनाई सी। उन्होंने बोल दिता कि 375 रुपीज़ पर डे होना चाहिए। पर गवर्नमेंट नूं लग्या अरे तुसी की गल कर रहे हो, इन्नी ज़्यादा पेमेंट नो वेज असी नहीं दे सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हां दी रैकमेंडेशन नूं मन्निया ही नहीं। उन्होंने क्या आपां दोबारा तो एक कमेटी बनावांगे और वो देखेगी कि कितना नैशनल फ्लोर वेज होना चाहिए। ओके, तो फिर हुण ये कमेटी बनाई गई है अजीत मिश्रा जी के अंडर। ठीक है, तो देखना होएगा कि आने वाले टाइम दे विच ये अपने किहड़े रैकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं दिंदे आ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने अप्लाई कर दिया या नहीं। ओके, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोर्ट बीइंग डेवलप्ड बाय चाइना नियर कीनिया इन द इंडियन ओशियन। उस पोर्ट का नाम दसो जो कि चाइना डेवलप कर रहा है कीनिया के नियर, किथे? इंडियन ओशन दे विच। देखो चाइना नहीं बाज आएगा, चाहे वो वायरस फैलाने दे विच होए, चाहे वो फिर सारी दुनिया की जमीन के उपर कब्जा कर ली होए। इहदे कोल अपनी बहुत ज़्यादा जमीन है बट फिर भी इहदी भुख नहीं खत्म होंदी। राइट, ये रोज़ 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 नवी तो नवी अनाउंसमेंट करता है कि हुण मैनू ये वाली कंट्री चाहिए है, हुण मैनू ये वाली कंट्री का ये वाला पार्ट चाहिए है, हुण सानू ये वाला लीज से चाहिए है। क्योंकि जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पहलां तां डेट ट्रैप दे विच फसा लैंदा है, पहलां ये जबरदस्ती डेवलपमेंट के नाम के उपर कंट्रीज़ नूं की करदा है, पैसा दे दिंदा है। और जदों वो कंट्री गरीब होने करके पैसा वापस नहीं कर सकदियां तो फिर उन्होंने कोल पैसा वापस करने लई बोलने लग जाता है कि मेरा पैसा मैनूं वापस करो जो मैं डेवलपमेंट ते लगाया सी। हुण वो कंट्री कोल पैसा नहीं हुंदा तो फिर ये की करदा है, उन्हां दे किसी ना किसी पार्ट के उपर कब्जा कर लैंदा है, उन्होंने हथिया लैंदा है। यही है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी जो कि आपां एक दिन पहला बहुत ज़्यादा डिटेल दे विच डिस्कशन किया सी। राइट, तो हुण चाइना की करन लग्या है कीनिया के नियर इंडियन ओशन दे विच अपना एक पोर्ट जो है वो डेवलप करन लग्या है। ठीक है, तो इस पोर्ट का नाम की है? ये है लामू पोर्ट। इस तो पहला आप बाकी जो 3 पोर्ट दिते हुए है ये देख लेने। ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना और पाकिस्तान मिलके चाइना नूं डेवलप कर रहा है और पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है इस कॉरिडोर नूं डेवलप करने दे विच। ओके, JNK दे विच। ऑलराइट, अगर आप गल करते हैं हैम्बनटोटा पोर्ट तो ये मैं तुहानूं अगे भी एक दिन करवाया सी कि श्रीलंका दे विच ये पोर्ट है और इनू भी चाइना ने की किया सी, डेवलप किया सी और सारा पैसा लगाया चाइना ने।
ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 99 ਇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਇਹ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਨੀਆ ਦੇ 2 ਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਟ ਹੈ ਮੋਮਬਾਸਾ ਪੋਰਟ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਲਾਮੂ ਪੋਰਟ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀਨੀਆ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਕੀਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ। ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੋਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਹੋਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਐਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ सोमालिया, ओके, ई हो जाएगा इथियोपिया, ओके, एंड नेक्स्ट ई हो जाएगा इरिट्रिया। डी स्टैंड्स फॉर जिबूती, इत्थे डी जो है वो साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो इन्ना होर्न ऑफ अफ्रीका दे नीचे बिल्कुल तुसी देखोगे तो तुहानू दिख जाएगी कीनिया दी लोकेशन। हुण आपां इहनूं थोड़ा जिहा डिटेल विच देख लैंदे आ। देखो तुहाडे सामने कीनिया दिख रहा होएगा, इत्थे वो सारा जो मैप दिख रहा है जो कि इस पोर्ट दा जिहड़ा कौन डेवलप कर रहा है, चाइना। इत्थे तुसी देख सकते हो जिहड़ा मैं बोलिया सी मोमबासा पोर्ट, ये भी कित्थे आ गया, कीनिया दे विच। और ये लामू पोर्ट है जो कि चाइना वालों डेवलप किया जा रहा है, राइट। इस दे विच चाइना की कर रहा है, नोट ओनली मनी यानी कि कल्ला पैसा ही नहीं लगा रहा, बल्कि जिहड़ी कंपनी इनू डेवलप कर रही है वो भी कित्थों दी है, वो भी चाइना दी ही है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसनों तुसी C4 के नाम तो जान सकते हो, ठीक है। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, ओके। ये कंपनी चाइना दी है, पैसा भी चाइना दा, और कंपनी जो डेवलप करेगी वो भी कित्थों दी है, वो भी है चाइना दी। और इस जो कॉरिडोर का नाम की रखा जा रहा है, ਇਹਦਾ नाम है लैपसेट, ओके। ਆਪਾਂ ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, राइट। तो इत्थे तुसी देखो ਇਹਦੇ जो एब्रीवेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ही पता चल जाता है कि ਕਿਹੜੀਆਂ कंट्रीज जो है ਇਹਦੇ ਨਾਲ डील कर रही हैं। इसी तरह ही जो लैपसेट है ਇਹਦਾ नाम भी इस तरह ही रखा गया। इनकी फुल फॉर्म समझण तो पहला तुसी ਇੱਥੇ देख लो कि ये जो तुसी देख रहे हो ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ वाला रास्ता जा रहा है, ये ਕਿਹੜੀਆਂ दो ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ जोड़ रहा है। देखो एक तो राइट वाल जा रहा है और नंबर 2 ये जा रहा है लैफ्ट वाल, राइट। एक तो ये जोड़ेगा साउथ सुडान वाल और एक जोड़ेगा इथोपिया वाल, राइट। तो आप देखते हैं कि लैपसेट दे विच किहड़ी चीज़ किस किस लिए स्टैंड करेगी। तो LA मतलब लामू जो कि इस पोर्ट का ही नाम है ना। और P ते की आ जाएगा पोर्ट, लामू पोर्ट हो गया। उस तो बाद गल करते हैं SS, ये है साउथ सुडान दे लई जो कि लैफ्ट विच है, ठीक है। और ET स्टैंड्स फॉर इथियोपिया जो कि इधर आ जाएगा। यानी कि ये लैपसेट जो कॉरिडोर है ये लैमू तो स्टार्ट होके और साउथ सुडान एंड इथियोपिया दे नाल जोड़ेगा। अगर आप गल करते हैं ये समझण दे लई कि इसनूं क्यों डेवलप किया जा रहा है साउथ सुडान एंड इथियोपिया दे लई, तो मैं तुहानूं दसदा कि साउथ सुडान एंड इथियोपिया ये दोनों ही इदां दी कंट्रीज़ है जो कि लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक का मतलब कि इन्हां दे किसी भी साइड तुहानूं पानी नहीं मिलेगा, समुंदर नहीं मिलेगा, ओके। तो इन्हां मतलब समुंदर का कोई भी पानी इन्हां कंट्रीज़ दे विच एंटर नहीं करता। ये चारों ही पासे जमीन दे नाल घिरे हुए ने, ऑलराइट। तो तुसी समझ सकते हो कि फिर इन्हां दे विच ट्रांसपोर्टेशन जो है थोड़ा जिहा टफ हुंदा होएगा। इन्हां दी ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नूं खत्म करन दे लई ही इस प्रोजैक्ट नूं स्टार्ट किया गया, ठीक है, और डेवलप किया जा रहा है। अगर आप गल करते हैं कि चाइना का की फायदा है, क्योंकि देखो आप समझ सकते हैं कि बाकी कंट्रीज़ जिन्हां दे नाल डेट ट्रैप दे विच लैके जा रहे हैं कंट्रीज़ नूं, उन्हां दे कोलों पैसा है, उन्हां दे कोलों जगह है, जिहदे नाल कि चाइना नूं फायदा हुंदा है। बट अफ्रीकन कंट्रीज़ दे विच तां ज़्यादा पैसा है भी नहीं और कीनिया कोल भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। तो फिर चाइना कीनिया की हैल्प क्यों कर रहा है?
ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਬੈਲਟ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਆਏਗਾ, ਓਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਮੂ ਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨੈਰੋਬੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਰੂ ਕੈਨਿਆਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।